اور ناظرین، وفاقی حکومت کا وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کا انوکھا معیار، وزراء بھی سراپا احتجاج بن گئے۔ ملتان سکھر موٹر وے کی تعمیر کا ٹھیکہ منسوخ کر کے لاگت 175 ارب سے 191 ارب تک لانے والے وفاقی وزیر مراد سعید کی پہلی پوزیشن دی گئی۔ ٹول ٹیکس 300 سے 1400 روپے ہو گیا۔ پوسٹل سروسز چارجز میں بھی دگنا اضافہ کیا گیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل اقبال، بتائیے گا یہ کیا معیار ہے کہ ایک طرف جو معیشت ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا، چیزیں مہنگی بنائی گئیں، مہنگی تعمیر کروائی گئیں، پھر بھی پہلی پوزیشن؟ بالکل، یہ بہت حیران کن معاملہ ہے، اور ان ریزلٹس کو فائنلائز کرنے سے پہلے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران سیکرٹری کابینہ سردار احمد نواز سکھیرا نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اس سسٹم کے لیے فلاڈ کا ورڈ یوز کیا تھا کہ ہمیں سے اس میں بہت سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن اجلت کے اندر یہ ریزلٹ اناؤنس کیے گئے، جس کے بعد اگر ہم نے اس کا ذرا کریٹیکل جائزہ لیں تو جو پہلے جن کو ٹاپ 1 پہ پوزیشن جن کی ڈکلیئر کی گئی وہ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب ہیں۔ اگر ان کا صرف ہم ایک بڑے میگا پروجیکٹ کو دیکھ لیں جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر کا معاملہ، جس کا ٹھیکہ جنوری 2019 میں اس بنیاد پر منسوخ کیا گیا تھا کہ اس کے اندر کرپشن کی شکایات ہیں، اس وقت اس کی لاگت 175 ارب روپے تھی۔ اب اس کا ٹھیکہ 2 سال کے بعد جب اب اس کے بڈ دو مرتبہ پروسیس کیا گیا ہے بڈ اوپن کرنے کا، اس کی لاگت اب 191 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ تو براہ راست اس منصوبے کی لاگت میں جو اضافہ ہوا ہے تقریباً 16 ارب روپے، تو وہ الٹیمیٹلی قومی خزانے کا نقصان ہے۔ دوسری جانب ٹول ٹیکس کے اندر دیکھیں تو وہ 300 روپے سے بڑھ کر جو میکسیمم اس کی لیمٹ تھی وہ 1400 روپے کی ہو گئی۔ اسی طرح پوسٹل سروس چارجز میں بھی اضافہ ہوا، تاہم اس کے باوجود مراد سعید صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ ٹاپ فرسٹ پہ آئی۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری وزارت کا اگر ہم جائزہ لیں جس کے اندر پرائم منسٹر کے اوپننگ بیٹسمین تھے اسد عمر، اپنی جو ابتدائی طور پر وزارت خزانہ میں اپنی ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے، انہیں ہٹایا گیا تھا، بعد میں وزیر منصوبہ بندی بنے، تاہم ان کی کارکردگی اگر ہم دیکھیں کوئی امپریسو کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے۔ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 900 ارب کا رواں مالی سال میں بجٹ مختص کیا گیا، لیکن پہلے 6 ماہ کے دوران بمشکل ہی صرف 30% ترقیاتی بجٹ جاری ہو سکا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ترقیاتی منصوبے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کے دباؤ کے اوپر ترقیاتی بجٹ میں بھی 200 روپے کی کٹوتی کر دی گئی۔ اسی طرح رینکنگ میں تیسرے نمبر پر معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ڈاکٹر ثانی نشتر کو شمار کیا گیا ہے، اور ان کے اگر ٹائم میں دیکھیں تو غربت ختم کرنے کے ٹاسک میں کچھ پیش رفت انہوں نے جو کرنے کی کوشش کی، اس میں غربت کم تو نہیں ہوئی لیکن غربت میں اضافہ ضرور ہوا۔ 2018 میں غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والی آبادی 7 کروڑ تھی، جو کہ 2020 میں 8 کروڑ 70 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، اور 2021 میں اس میں کہا جا رہا ہے کہ مزید 1% کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو پرائم منسٹر کا ریلیف پیکج کا اناؤنسمنٹ کی گئی تھی گزشتہ سال، وہ بھی ابھی تک غریب عوام کو نہیں مل سکا۔ اسی طرح وزارت تعلیم کی کارکردگی کو بھی ٹاپ 10 میں رکھا گیا، اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی کارکردگی کے اوپر بہت سے سوالات اٹھے، بالخصوص کورونا وبا کے دوران سکولز کھولنے پر ایک کے بعد ایک یو ٹرن لیا گیا، وزیر اعظم کا ایک یکساں۔ ٹھیک ہے، سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ میں جوائن کیا ہے رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان صاحبہ نے۔ شہری صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ میم، کہیے گا کہ کس طرح سے اگر فیکٹس کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق تمام تر چیزیں جو کہ سستی ہونی چاہیے تھی معیشت کے لحاظ سے، ان کو مہنگا کر کے آگے ڈیولپمنٹ کی گئی، تعمیراتی کام میں لگایا گیا، لیکن اگر وزیر اعظم کی ذاتی پسند کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید یہ پوزیشن جسٹیفائڈ ہے۔ نہیں، مجھے نہیں وزیر اعظم کی ذاتی پسند کا پتہ۔ دیکھیے، آئی ڈونٹ نو آپ کس ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے ہیں فرینکلی، لیکن مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ آج بھی انہوں نے الیکٹرسٹی پرائس بڑھانے کا ایک اور عندیہ دیا ہے۔ پیٹرول قیمتیں ہر ہفتے ویری بغیر کسی غیر اعلانیہ طریقے سے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے، روزانہ منی بجٹ عوام پر ایک تسلط کرتے ہیں، اور جو بھی صورتحال ہے اس میں کوئی نہ مطلب لیجسلیٹو ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، نہ یہ بتاتے ہیں عوام کو کہ یہ کیا بم پہ بم گرائیں گے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ پھر ترقیاتی کام، دیکھیے ترقیاتی کام تو ہر حکومت کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی کہ ہوتے، لیکن جو بحرانی صورتحال ہے جو ایسا کبھی پاکستان میں دیکھا نہیں ہے جی، جو مہنگائی ہے وہ خاصی زیادہ کمر توڑ ہو گئی ہے، اور اب لوگ اپنے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی کی سیلری یا انکم جو ہے وہ فکس ہے
फिर रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है। आपको पता है जब डॉलर इतना ऊपर जाएगा और रुपया इतना नीचे आएगा तो फिर हर चीज पर इम्पैक्ट होता है ना, एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हर तरफ से, और ये खुद ऊपर से एक तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट वैसे ही चल रहा है, 13% हो जाता है, फूड इन्फ्लेशन 20% तक पहुंच चुका होता है। तो इस सूरत हाल में अब लोगों की चीखें निकली हुई हैं। ये मैं जैसा तो स्पीच नहीं कर रही हूँ, ये एक डे टू डे मतलब रोजमर्रा की जमीनी हकीकत बन गई है, और ये बहुत ही मैं समझती हूँ तशवीशनाक और परेशान कौन है लोगों के लिए। तरक्याती काम ये तो हंगामी हालात है, इनको हर चीज सस्पेंड करके अवाम की जो सूरत हाल है वो देखना चाहिए। ये शहरी रहमान साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ने के इम्कानात हैं, लेकिन अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जो 10 वफाकी वजारतें थीं आला कारकर्दगी दिखाने वाली, उनमें वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इनामात तारीफ़ी इसनाद तकसीम की गई थी। इस तमाम तर ये जो तारीफ़ी इसनाद तकसीम की गई हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये तो अजीब और गरीब, इन्होंने जैसे फिल्मों की दुनिया में अवार्ड दिए जाते हैं, पाकिस्तान में स्टाइल अवार्ड होते हैं। आप हुकूमतों को इस तरह, और उनकी स्ट्रेटेजिक हुकूमतें हैं, सॉरी मिनिस्ट्रीज हैं, वजारतों को इस तरह नहीं ऊपर नीचे करते। बेशक जजा और सजा एक तरीक़ेकार होता है, एक ये बातें काबीना में होती हैं, सब हुकूमतें अपनी काबीना में ये डिस्कशन करती हैं। ओपन इस तरह आप खास तौर से स्ट्रेटेजिक वजारतों को नीचे लाए हैं क्योंकि कारकर्दगी सही नहीं थी, तो उस पर तो बड़ी ये भी तो बड़ा सवालिया निशान है कि वजारत खारजा हो या खजाना हो, ये दोनों बहुत बहुत अहम वजारतें होती हैं, और इवन इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने क्या किया है, ये स्ट्रेटेजिक मिनिस्ट्रीज तो कहीं भी नहीं है इनकी अपनी गिनती में। तो ये तो एक इनके लिए भी एक अजीब, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। आपने देखा कि वजीर खारजा ने ऑब्जेक्शन किया है, बाकी अंदर इनके एक इंतशार की लहर फैली है, तजब्जुब का हाल है, और अपनी हुकूमत को इन्होंने इस वक्त स्टेबलाइज कर डाला है। जो वैसे ही मुश्किल हालात थे, इनके अपने MNAs इधर उधर टिकटों और दूसरी पार्टियों की तरफ देख रहे हैं। तो ये इन्होंने मेरी तो बिल्कुल सहम से पाला है कि इन्होंने किस क्राइटेरियन की बुनियाद पर ये सब किया है। और मसलन कम्युनिकेशंस को उन्होंने नंबर 1 दिया। चलिए कम्युनिकेशंस, तो फिर सीपेक प्रोजेक्ट आपके तासुब का शिकार क्यों हैं, और आप इतना अच्छी कारकर्दगी थी तो फिर आप साथ में चीन में उनको क्यों नहीं ले गए, जो सीपेक के हवाले से सबसे ज़्यादा अहम वजारत बन जाती है, प्लानिंग और कम्युनिकेशन। ये समझ से बाहर है। क्या क्राइटेरियन है, मैंने सुना जिन्होंने ये बनाई हैं लिस्टें, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कौन सा क्राइटेरिया था। तो इन्होंने तो सियासी तौर पर अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी कि इनके सीनियर वज़रा और सीनियर वजारतें अगर इसी नज़र में भी काम नहीं कर रही हैं, तो आप पूछें, नंबर 1 आप पूछें कि ये इसका मतलब क्या है। तो मुल्क कैसे चल रहा है जब वजारत खजाना आपकी टॉप परफॉर्मर नहीं है? तो वो तो साफ नजर आ रहा है। मैं जो आपसे कह रही हूँ, फिर उसकी तो सदाकत हो गई ना। और एक तो ये इन्होंने किया, फिर अपने लिए इन्होंने एक सियासी बुरहान क्रिएट कर लिया है, जो मेरी तो समझ से बिल्कुल बाला है कि ये इसका मतलब क्या है। हाँ, अपने आप। शहरी रहमान साहिबा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब ने। फ़ारूक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, कहिएगा कि आए रोज़ मुल्क की मईशत के हवाले से अच्छी और बड़ी बड़ी खबरें देने वाले शौकत तरीन क्या वज़ीर आज़म की आंख से ओझल थे, या फिर ये सब आदाद शुमार का गोरख धंधा है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमें बताया ये जा रहा है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिनको कहते हैं, कारकर्दगी के अहम इशारे या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की बात हो रही है, यानी कि कारकर्दगी के मयार क्या होंगे, उसके ऊपर कोई फॉर्मूला सेट किया गया था, और उस फॉर्मूले के नतीजे में अब ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बांटे गए हैं और पोजीशंस दी गई हैं। क्या यही फॉर्मूला जो है ये काबीना के मेंबरों के ऊपर उसका इतलाक हो सकता है? क्या उससे कोई फायदा हो सकता है? क्योंकि काबीना के अंदर अब कोई बच्चे तो बैठे नहीं हैं, वो तो सारे सियासतदान हैं, और
मंजे हुए सियासतदान हैं और कई अरसे से किसी सियासत कर रहे हैं। फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये जो एक्सरसाइज की गई है जिसमें ये सर्टिफिकेट बांटे गए हैं उससे क्या काबीना की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी या मजीद खराब हो जाएगी? क्योंकि अभी फरूख साहब, तो लेकिन वजीर आजम ने इसलिए शौकत तरीन को तारीफी असनाद नहीं दी, आप समझते हैं कि मुल्क में महंगाई है चूंकि इस वजह से? देखिए, आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए। ये सवाल जो आपने उठाया हो कि उसका जवाब देने के लिए आपको कोई हुकूमती तर्जुमान भी नहीं चाहिए, आपको कोई वजीर नहीं चाहिए, आपको कोई वजीर आजम नहीं बता सकता कि मईशत किस सिमत में जा रही है। हर पाकिस्तानी जो अपने घर से निकलता है, जो अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है और फिर पाकिस्तान की 74 साल तारीख का बुलंद तरीन महंगा तरीन पेट्रोल डलवाता है, फिर वो किसी दुकान में जाता है, वहां से आटा खरीदता है और देखता है कि आटा पिछले 3 सालों में उसकी कीमत में 100% इजाफा आ गया है, और फिर वो ये सारे अखराजात का मुकाबला करता है अपनी आमदन के साथ। उसके पास जवाब आ जाता है कि मईशत किस सिमत में जा रही है। अब अगर कोई मईशतदान बैठ के उसको ये समझाने की कोशिश करे कि भाई तुम्हारी मईशत बहुत अच्छी जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो कायल नहीं कर पाएगा। हर पाकिस्तानी ये जानता है कि मईशत किस सिमत में जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया फरूख सलीम साहब और शेर रहमान साहब, अपना कीमती वक्त 92 न्यूज़ को देने के लिए, और सोहेल इकबाल भट्टी आप हमें इस बारे अपडेट करे थे, आपका भी शुक्रिया।